इंडिया न्यूज गुजरात आपनी साथे हूं छुं जानीशा। समाचार पर विगतवार नजर करिए तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे जामकंडोरणामां विजय संकल्प रेलीने संबोधित करी हती। आ दरमियान अमित शाहे भाजपने जंगी बहुमतीथी जिताडवानी अपील करी हती। अमित शाहे कह्युं के वडाप्रधान मोदीए 10 वर्षमां गुजरातना तमाम प्रश्नोने हल करी नाख्या छे। अमित शाहे कह्युं के सौराष्ट्रमां पोरबंदरमां महात्मा गांधीनी जन्मभूमि पर आव्यो छुं के ज्यां જોઈએ ત્યાં મોદી મોદીના નારા લાગી રહ્યા છે। દેશે નક્કી કરી લીધું છે કે ફરી મોદી સરકાર બનાવી છે। અમિત શાહે કહ્યું કે વોટ બેંકની લાલચમાં કોંગ્રેસ અયોધ્યાનો મુદ્દો ભટકાવ્યો હતો। સૌરાષ્ટ્રનું જળ સંકટ ભાજપની સરકારે દૂર કર્યું છે। કોંગ્રેસના પાપે સૌરાષ્ટ્રમાં જળ સંકટ હતું, ભાજપની સરકારે 100ની યોજના થકી પાણી પહોંચાડ્યું છે। ભાઈઓ और બહેનો, હું અહીં આવ્યો છું ત્યારે मारा मित्र अने लेवा पटेल समाज में हजारों बहनों ने भणवानी व्यवस्था करी। सहकारिता क्षेत्र में जेमणे नवी क्रांति नु सृजन कर्यो अने पोतानु पूरु जीवन खेडूतो माटे, खेडूतोनी दीकरीओ माटे अने खेतर माटे जेमने समर्पित कर्युं एवा मारा मित्र विठ्ठल रादड़िया ने मन थी हूँ श्रद्धांजलि आपी। मारी बात विठ्ठल भाईए न केवल राजकोट, समग्र सौराष्ट्र अंदर सहकारिता मूर्या पातार सुधी ऊंडा करवानु काम कर्युं। अनेक वार क्षेत्रनी वात होय, समाजनी वात होय, खेडूतनी वात होय, पार्टीनी शिस्त तोड़ीने विठ्ठल भाईए अनेक वार खेडूतोनी जोड़े उभा रह्या। विठ्ठल भाईना कारणे समग्र पंथक में सहकारी आंदोलन ने एक नवुं जीवन मळ्युं छे। भाईओ और बहनों, अहींया हूँ आजे लोकसभा क्षेत्रना चूंटणी प्रचार माटे आव्यो छुं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अत्यार सुधी 239 लोकसभा क्षेत्रों में जता 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 आज पोरबंदर आयो छे। 2 चरण थई गया भाई। परिणाम जानवू छे 2 चरण नु? पाक्कू जानवू छे? जोरथी बोलो जरा। क्या कहशो नहीं ने? खानगी राखजो। हो बन्ने चरण में राहुल बाबा ना सुपड़ा साफ थई गया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य ज्यां जाइए त्या मोदी 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 ना नारा समग्र देश नी अंदर भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ताओं स्वागत करे। आ वखते देश नी जनताए नक्की करी लीधुं छे मित्रों के फरी एक बार मोदी सरकार नरेंद्र भाई ने त्रीजी वार प्रधानमंत्री बनावा माटे आखो देश कटिबद्ध। 14 અને 19 में गुजरात की महान जनताए अपना नरेंद्र भाई ना समर्थन में 26 मांथी 26 सीटों भारतीय जनता पार्टी नी जोरी में नाखी। अने आ वखते तो एक डगलू आगर निकली। काउंटिंग पहला ज सूरत में खातु खोलवानु काम थई गयुं छे भाई। अने हवे बाकी बचेली 25 सीटों फरी एक बार हैट्रिक करी नरेंद्र भाई ना नामे संसद में मोकलवानी छे। भाईओ और बहनों, ज्यारे आपणे मनसुख भाई ने मत आपीए, मनसुख भाई ना नाम नी सामे जे कमळनु निशान छे एनी पर तमे बटन दबावशो त्यारे ए मानीने चालजो तमारो मत सीधे सीधो नरेंद्र मोदी ने वडाप्रधान बनावा माटे जवानो छे। લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી જાહેર થતા દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે। इंडिया गठबंधन અને એનડીએ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે। વલસાડ લોકસભા બેઠક પર इंडिया गठबंधनના ઉમેદવાર તરીકે અનંત પટેલને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે। ત્યારે અનંત પટેલને જંગી બહુમતી સાથે જીતાડવા માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પ્રિયંકા ગાંધી ધરમપુરમાં આવ્યા। હેલિકોપ્ટરમાં ખામી સર્જાતા તેઓ
સુરત એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યા હતા કે જ્યાંથી તેઓ બાય રોડ ધરમપુર આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે દરબારગઢમાં યોજાયેલી સભામાં જનતાને સંબોધન કર્યું હતું અને સાથે જ મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। સરકાર સંવિધાનને બદલવાની વાત કરે છે, સંવિધાનને જ આપણો અધિકાર આપ્યો છે, આનો એક જ મતલબ છે કે તેઓ લોકતંત્રને કમજોર બનાવવા માંગે છે। जैसे मैंने कहा, सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ, अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी, वहीं के वहीं रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा। आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष पर एक भयानक हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार और पाक हैं। बस कांग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिए इन्होंने, 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, संसद से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था, उनके साथ साथ 150 तक के तकरीबन सांसद निकाल दिए, इस सेशन में बाहर निकाल दिए। इनके पास अपार धन है, इकट्ठा कर लिया है इन्होंने, अच्छी अच्छी स्कीमें ये लाए भ्रष्टाचार करने की, उसके बारे में आपको बताऊंगी। अपार धन इकट्ठा कर लिया है, अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है, तो मैं चाहती हूं कि आप पहचानिए। તો અમદાવાદના પોશ વિસ્તાર શાહીબાગમાં છેડતી તેમજ લૂંટની ઘટના બની હતી। આ કેસના આરોપી એવા કહેવાતા યોગ ગુરુ ચંદ્રભાનનો ભટ્ટાચાર્ય વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। આ કેસના આરોપી યોગ ગુરુ બાબા ત્યારથી પોલીસ પકડથી દૂર છે, ત્યારથી તેમણે એડિશનલ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં કરેલી આગોતરા જામીન અરજી જજ જે.એમ. બ્રહ્મભટ્ટે ફગાવી દીધી છે। અદાલતમાં બંને પક્ષોની દલીલના અંતે જજ જે.એમ. બ્રહ્મભટ્ટે 26મી એપ્રિલે ચુકાદો આપતા કહ્યું કે જે પ્રકારે યોગ ગુરુએ ગુનો કર્યો છે અને પોલીસ તપાસ પણ યોગ્ય દિશામાં ચાલી રહી છે અને હજુ વધુ વિગતો મેળવવાની પણ બાકી છે, ત્યારે જો અરજદાર ચંદ્રભાનના આગોતરા જામીન મંજૂર કરવામાં આવે તો તપાસમાં વિપરીત અસર પડી શકે છે અને બંને પક્ષોની દલીલના અંતે જજ જે.એન. બ્રહ્મભટ્ટે ચંદ્રભાનનું ભટ્ટાચાર્યની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરી હતી અને આ ઘટનાની વિગતો એવી છે કે શાહીબાગમાં રહેતી 60 વર્ષીય વૃદ્ધા યોગ ગુરુ બાબા ચંદ્રભાનુ ભટ્ટાચાર્ય સામે છેડતી સહિત કલમ 406, 420 અને 35A અને સાથે જ 29, 294, 323 વગેરે જેવી કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે જેમાં મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે 1.5 વર્ષ પહેલા માનસિક શાંતિ માટે તેઓ યોગ ગુરુ બાબા ચંદ્રભાનુને મળ્યા હતા કે જ્યાં તેઓ મંત્ર લખાવતા હતા અને માનસિક શાંતિ માટે વિવિધ ક્રિયા કરાવતા હતા। ત્યારબાદ બાબાને વૃદ્ધા પોતે બીમાર હોવાની વાત કરી હતી કે જેથી તેની સારવારના બહાને બાબા તેમના ઘરે આવવા જવા કરવા લાગ્યા અને અવારનવાર છેડતી કરતા હતા। તો યોગ ગુરુ સારવારના બહાને વૃદ્ધાને લાતો અને ચાબુકથી માર મારતા હતા અને ઉપરાંત તમારા પર ઈશ્વરીય કૃપા થશે અને આ બધું સારું થઈ જશે તેવી લાલચ આપતા હતા અને આ દરમિયાન જુદી જુદી લાલચ આપી યોગ ગુરુ બાબાએ મહિલાના 8 લાખના દાગીના પણ મેળવી લીધા હતા અને થોડા સમયમાં પરત કરશે તેમ જણાવ્યું હતું। તો આ અંગે કોઈને જાણ થાય તો વૃદ્ધા પર લાંછન લાગે તેમ હતું, તેથી તેઓએ કોઈને વાત ન કરી હતી। બીજી તરફ વૃદ્ધાએ વારંવાર તેમના દાગીના પરત માંગ્યા હતા, પરંતુ યોગ ગુરુ બાબા દાગીના આપવા માટે તૈયાર નહોતા। તો અમેરિકાના સાઉથ કેરોલિના ગ્રીન વિલા નજીક ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થતી કારને અકસ્માત નડતા તેમાં સવાર 3 મહિલાઓના મોત નીપજ્યા છે। ત્રણેય ગુજરાતી મહિલાઓ આણંદ જિલ્લાના વાસણા બોરસદ અને કાવીઠા ગામની છે, જ્યારે એક મહિલાની સ્થિતિ હાલ ગંભીર છે। અમેરિકાના જોર્જિયામાં સ્થાયી થયેલા વાસણા બોરસદ ગામના રેખાબેન દિલીપભાઈ પટેલ, સંગીતાબેન ભવનેશભાઈ પટેલ અને કાવીઠા ગામના મનીષાબેન રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ સહિત 4 મહિલાઓ એટલાન્ટાથી સાઉથ ગ્રીન વિલા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો। અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે
કાર ઓવરપાસથી ટ્રાફિકની 4 લેન કૂદીને 20 ફૂટ ઊંચા ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી. તો સાથે જ એસયુવી કાર એકથી વધુ જગ્યાએ અથડાવાના કારણે કારના ફૂરચા ઉડી ગયા હતા અને કારમાં સવાર 3 મહિલાઓના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે એકની સ્થિતિ ગંભીર છે. તો આ ઘટનાના સમાચાર કાવીઠા અને વાસણા બોરસદ ખાતે પહોંચતા તેમના સગા સંબંધીઓમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા લોકસભા ચૂંટણી 2024 વચ્ચે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત એટીએસ અને એનસીબીએ સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 3 સ્થળોએ ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે. ડ્રગ્સ બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા કે જેમાં ફેક્ટરીમાંથી ડ્રગ્સ અને કાચું ડ્રગ્સ મોટી માત્રામાં મળી આવ્યું હતું. તો ફેક્ટરીમાં અલગ અલગ ડ્રગ્સ માટેનો રો મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. અહીં ડ્રગ્સ બનાવીને અન્ય રાજ્યોમાં અને દેશોમાં મોકલવામાં આવતું હતું. ગુજરાત એટીએસ અને એનસીબીની ટીમના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાંથી ડ્રગ્સની 3 ફેક્ટરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. તો ગુજરાત એટીએસ અને એનસીબીની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશનના દરોડા પાડીને 10થી વધુ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ગુજરાતમાંથી 1 અને રાજસ્થાનથી 2 ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. પંચમહાલ લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી આગામી 7 મેના રોજ યોજનાર છે કે જેને લઈને ચૂંટણી અધિકારી આશિષ કુમારના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વગ્રાહી કામગીરી હાથ ધરાઈ છે કે જ્યારે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા 85 વર્ષથી વધુ વયના અને દિવ્યાંગો માટે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ગુપ્તતા જાળવીને તંત્ર દ્વારા ઘરે ઘરે પહોંચી જઈને વયોવૃદ્ધ દિવ્યાંગ મતદારો ઘરે બેઠા મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં વધુમાં વધુ મતદાન થાય માટેના પ્રયાસો પણ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે મતદારો સુધી જનજાગૃતિ સંદેશો પણ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લોકસભાના ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. ત્યારે ઉમેદવારો દ્વારા ઠેર ઠેર ચૂંટણી જીતવા માટે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે ઉમેદવારો દ્વારા અવનવા અંદાજમાં પ્રચાર કરી લોકોના મન પોતાની તરફ વાળવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે થરાદ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સર્વ સમાજનું સંમેલન યોજાયું હતું કે જેમાં એક બારોડ સમાજના ખેડૂત દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કવિતા ગાઈને તેમના દ્વારા કરાયેલા વિકાસના કાર્યોને લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા કે જે કવિતા શહેરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. ये हसे मारो न करवी आ गुजरात विश्वમાં ભારત ये हसे मारो न करवी आ ગુજરાત દામોદર નો દીકરો ઈટો આ નરેન્દ્રયાનું નામ હીરાબાનો હીરલો હાસો વિશ્વમાં પડે ન પાસો હીરાબાનો હીરલો હાસો વિશ્વમાં પડે નહીં પાસો ભારતનો પ્રધાન બંકો વગાડ્યો છે વિશ્વમાં ડંકો આ સરદારજીનું સપનું હતું ને અખંડ ભારતનું જેમ સરદાર કેરો આ સ્વપ્ન હતું ને અખંડ ભારતનું જેમ ગુજરાતનો આ ગૌરવ ધારી આ કર્યા કામ તમામ બોલીને બીજો ન બોલે અને આખું બ્રહ્માંડ ડોલે બોલીને આ બીજો ન બોલે ભલે આખું બ્રહ્માંડ ડોલે ભારતનો આ પ્રધાન બંકો વગાડ્યો આ વિશ્વમાં ડંકો નોટબંધી અને જીએસટી નો ને કઈક કર્યો એવા કામ નોટબંધી અને જીએસટી નો ને કઈક કર્યા એવા કામ એક ને બદલે 21 હણિયા દામ રાપાને રોજિયા લાવે દેહને આ દીવો બતાવે રાપાને રોજિયા પાવે દેહને આ દીવો બતાવે આ રામ મંદિરનો
ઝઘડો હતો ન માને ન મુસલમાન રામ મંદિરનો ઝઘડો હતો ન માને ન મુસલમાન એ જનહિતનો એવો કાર્યો એ કર્યા આ 3 તલાકનો તેમ દેખી ઉપસ્થિત થયા તમામ મોભી આગેવાનો મારે માત્ર 2 મિનિટમાં આપને એટલું જ કહેવાનું છે કે તમામ સમાજ અત્યારે 36 કોમના સમાજ અત્યારે આપ વધાર્યા છો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ પણ જાતિવાદને પ્રાધાન્ય આપતી નથી. એસટી સમાજ હોય, એસસી સમાજ હોય, બક્ષીપંચ હોય, દરેકને સરખો ન્યાય આપે છે. ત્યારે આજની આ સભામાં એસટી, એસસી અને બક્ષીપંચ સમાજ સાથે તમામ સર્વ જાતિના સમાજના જે આગેવાનોને મારી વિનંતી છે કે ગભે ગભો મિલાવજો અને આખા ભારતમાં જેને ડંકો વાગ્યો છે અને મારે તો ક્ષત્રિય તરીકે વિશેષ હું કહેવા માંગુ છું કે 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભગવાન રામચંદ્ર ભગવાનનું મંદિર તોડ્યું, એના ઉપર મસ્જિદ બની, એના પછી જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ જ્યારે મંદિર બનાવ્યું એના પહેલા મારા રામ ભગવાનના મારા પૂર્વજો 500 વર્ષ પહેલા જેને માથા ઉપર પાઘડી નથી પડી, જેને પગની નીચે ચંપલ નથી પડ્યું, એ જ્યારે રામ મંદિર બન્યું ત્યારે મારા સમાજના માથામાં પાઘડી આવી છે અને પગમાં ચંપલ આવ્યું. એના તમામ તમામ જાતિના સમાજના આગેવાનો જ્યારે મોદી સાહેબને દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેહાર્યા ત્યારે આ કામ થયું. એટલે હું તમામ જાતિના સર્વ જ્ઞાતિના જે અત્યારે બહોળી સંખ્યાની અંદર આગેવાનો વધાર્યા છો તેમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને વિનંતી કરું છું કે આગામી 7મી તારીખે ગભે ગભો મિલાવી સવારના 6 વાગ્યાથી મતદાનના મથકના બૂથ ઉપર આવી અને ખૂબ ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરાવી અને કમળના નિશાનને વિજયી બનાવી અને 400 પારનો જે મોદી સાહેબનો લક્ષ્યાંક છે એમાં એક બનાસકાંઠાનું આપણે કમળ મોદી સાહેબના ચરણોમાં ભેટ ધરીશું. જય હિન્દ, જય ભારત. પંચમહાલ જિલ્લાના જીવાદોરી સમાન પાનમ ડેમના 132 ગામના ખેડૂતો અને 70 થી વધુ ગામોના લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. હાલ પાનમ જળાશયમાં 61.60% પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. આ પાણીનો જથ્થો ચોમાસા સુધી અને તેના પાછળના મહિનાઓ સુધી ચાલી શકે તેટલો છે. ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન પાનમ સિંચાઈ કેનાલનું પાણી લુણાવાડા તાલુકા, પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા, શહેરા, કલોલ અને વડોદરા જિલ્લાના ડેસર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળતું હોય છે. શહેરા અને તાલુકા સહિત અન્ય ગામોમાં મળીને 70 થી વધુ ગામોને આ પાનમ ડેમમાંથી પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. પાનમ જળાશયના પાણીથી સિંચાઈ તળાવો ભરવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે પાનમ ડેમ પાણીનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે કે જેના કારણે 1 વર્ષ સુધી પાણી પુરવઠા યોજના દ્વારા અપાતા ગામોમાં અને ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણીની સમસ્યા સર્જાશે નહીં, તેમજ ખેડૂતોને પણ ખેતી માટે સમયસર પાણી મળી રહેશે. પંચમહાલ જિલ્લાના જીવાદોરી સમાન પાનમ જળાશય યોજનાની વાત કરીએ તો પંચમહાલ પાનમ જળાશય યોજનાની કુલ સંગ્રહ શક્તિ 578 MCM છે, જ્યારે જેની સાપેક્ષે આજની સ્થિતિએ 356 MCM ડેમ ભરાયેલ છે, જે કુલ 61.60% ડેમ ભરાયેલ છે. હાલની સ્થિતિએ પાનમ જળાશય યોજના મારફતે પાનમ મેઇન કેનાલ આધારિત કુલ 5 તાલુકાના 132 ગામોને કુલ 36,405 હેક્ટર માટે સિંચાઈ અર્થે પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહેલ છે, જેમાં કુલ 132 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહેલ છે. જ્યારે પાનમ જળાશય આધારિત પાનમ હાઈ લેવલ કેનાલ મારફતે પણ ઉનાળુ સિંચાઈ અર્થે પાણી વેવડાવવામાં હાલ આવી રહેલ છે. 230 ક્યુસેક પાણી વેવડાવવામાં આવી રહેલ છે. પાનમ જળાશય આધારિત કોઠા, ભુણીદરા, હારેડા જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના મારફતે 100 કરતા પણ વધુ ગામોને પીવાનું પાણી. વલસાડ જિલ્લામાં ફરી એક વખત રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો હતો. આ વખતે વલસાડના અતુલમાં જાહેર રસ્તા પર એક દીપડો લટાર મારતો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો. રાત્રિના સમયે સુમસામ રસ્તા પર દીપડો લટાર મારી રહ્યો હતો. ત્યારે મહત્વપૂર્ણ છે કે અગાઉ પણ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં દીપડા દેખાવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. ખોરાકની શોધમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં શહેર ગામો તરફ હિંસક પશુઓ આવવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે. અગાઉ પણ અનેક વખત દીપડા રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ઝડપાઈ ચૂક્યા છે અને ફરી એક વખત અતુલ કોલોની વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. સ્થાનિક લોકોએ આ અંગે વન વિભાગને જાણ કરી છે. વન વિભાગે પણ હવે અતુલમાં દેખાઈ રહેલા દીપડાને ઝડપવા માટે પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે.
તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના હવામાનને લઈને આગાહી કરી છે. મે મહિનામાં દેશ પર વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. બંગાળની ખાડીમાં મોટી હલચલના આંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ચક્રવાતી તુફાન સર્જાઈ શકે છે. તો આગામી 10 થી 12 મે આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. તો અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆતને લઈને જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં 15 થી 17 જૂન આસપાસ નૈઋત્યનું ચોમાસું બેસી શકે છે. અંદમાન નિકોબારમાં 17 થી 24 મે વચ્ચે ચોમાસું બેસી શકે છે. તો અંદમાનમાં ચોમાસું બેસ્યા બાદ 20 થી 35 દિવસમાં નૈઋત્ય ચોમાસાનું ગુજરાત પહોંચશે. ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતો માટે પણ મોટા સમાચાર છે કે રાજ્યના ખેડૂતોએ હજુ પણ કમોસમી વરસાદનો માર સહન કરવો પડશે. કમોસમી વરસાદ થવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 30 એપ્રિલ સુધી બરબાદીનું માવઠું વરસી શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીનો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે જેના કારણે સનસ્ટ્રોક સહિતના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. વાત કરવામાં આવે તો માર્ચ મહિનાથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 29 સનસ્ટ્રોકના કેસ સામે આવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગરમીના કારણે ચક્કર આવવા જેવા લક્ષણોને લઈને 108 ને 60 થી 70 કોલ મળ્યા છે. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગે ગરમીની આ સ્થિતિમાં તમામ CHC અને PHC સેન્ટરો પર દવાઓનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગે વ્યવસ્થા અને સાથે ચકાસણી કરી છે અને સાથે સેન્ટર પર ડીપ ફ્રીઝ, આઈસ પેકની વ્યવસ્થા રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે ગરમીના કારણે શહેરી વિસ્તારોમાં સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને એલર્ટ રહેવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. ભડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર અતિ પ્રાચીન મંદિરોમાંનું એક છે. આજે તો ગુજરાતમાં પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ઘણો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, પણ આજથી થોડા વર્ષો પહેલા ભડકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા ભક્તો દરિયામાં ઓટના સમયે પથ્થર પરથી ચાલીને શિવાલય સુધી પહોંચતા હતા. તો આમ દરિયાના પથ્થરોને સ્થાનિક દ્વારકા ભેકડ કે ભડ કહેવાય છે, તેથી આ શિવાલયનું નામ ભડકેશ્વર મહાદેવ પડ્યું. ત્યારે શ્રાવણ માસ અને મહાશિવરાત્રિના શિવાલયમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. મહાશિવરાત્રિના દિવસે દરિયાનું પાણી સવારે આપમેળે શિવાલયથી દૂર થઈ જતું હોય છે અને આખો દિવસ ભક્તો મહાદેવના દર્શન કરી શકતા. અને આ એક અદ્ભુત ચમત્કાર આજે પણ ભડકેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં જોવા મળે છે. ક્યાંથી આવો છો આપ? હું ભાવનગર જિલ્લા ગરડા સ્વામિનારાયણ મંદિર છે ત્યાં આવું છું. કેવું લાગ્યું અહીં ભડકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીને? ભડકેશ્વર મહાદેવ એક વિશિષ્ટ સિદ્ધિ જોયું કે જ્યાં આગળ બંને સ્વરૂપ છે અને અન્ય જગ્યાએ મહાદેવના એક જ સ્વરૂપ હોય છે, જ્યારે અહીંયા બંને સ્વરૂપ છે. આપ પરિવાર સાથે આવેલા છો કે એકલા? પરિવાર સાથે આવ્યા છીએ. ફરી વખત દ્વારકા અને ભડકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવાનો મોકો મળશે તો આપ આવશો? 100% આવશું. ધન્યવાદ. આપણે અહીં ભડકેશ્વર મહાદેવ દ્વારકા ખાતે ઉપસ્થિત છીએ અને એક સ્ટુડન્ટ ગ્રુપ સુરતથી ખાસ અહીં ભગવાનના દર્શન કરવા માટે પધારેલું છે. તો આપણે એમના વિચારો જાણીએ કે અહીંયા આવીને એમને કેવું લાગેલું. કેવું લાગ્યું તમને ભડકેશ્વર મહાદેવ આવીને? બહુ મસ્ત લાગે. અચ્છા, શું નામ છે તમારું? ઋષિ. ઋષિ, શું કરો છો તમે? IT સ્ટુડન્ટ. સરસ. તમે ક્યાંથી આવો છો? સુરત થી જ આવીએ છીએ. શું નામ? ક્રિશ. કેવું લાગ્યું દ્વારકામાં? બહુ મજા આવી. ભડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર? હા, બહુ મસ્ત, બહુ સરસ છે. આપનું નામ? રોહિલ. શું કરો છો તમે? સ્ટુડન્ટ. ક્યાંથી છો? સુરત. અહીં દ્વારકામાં અને ભડકેશ્વર મહાદેવ કેવું લાગ્યું? મજા આવી, મસ્ત. આપનું નામ? પ્રિન્સ. શું કરો છો આપ? કોલેજ સ્ટુડન્ટ છે. ક્યાંથી છો? સુરત. કેવું લાગ્યું એ ભડકેશ્વર? ખૂબ સરસ જગ્યા છે, મજા આવી. ફરી વખત આવશો? અરે 100%. આપનું નામ? વત્સલ. શું કરો છો આપ? સ્ટડી IT માં. અચ્છા, ક્યાંથી છો? સુરત થી. કેવું લાગ્યું ભડકેશ્વર અરે મહાદેવ? મસ્ત, બહુ જોરદાર વ્યૂ આવે છે. ફરી વખત મોકો મળશે તો આવશો? હા. આપનું નામ? ઉનીશ પટેલ. ક્યાંથી છો? સુરત થી. શું કરો છો આપ? કોલેજ સ્ટુડન્ટ. કેવું લાગ્યું ભડકેશ્વર બહુ મહાદેવ? મસ્ત છે. વ્યૂ ફરી પણ બહુ વખત સારા મોકો છે. મળશે તો આવશો? હા, આવીશું. આપનું નામ? પ્રીત. શું કરો છો આપ? IT સ્ટુડન્ટ. સુરત થી જ છો તમે? સુરત થી જ છે. આખું ગ્રુપ સુરત થી? આખો ગ્રુપ સુરત થી. કેવું લાગ્યું? બહુ મસ્ત નજારો છે, દરિયા કિનારે છે એટલે આમ સારું લાગે છે. બીજી વાર આવા જેવી જગ્યા છે. એમ ને? તો બોલો ચાલો હર હર મહાદેવ.
સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો ભાજપ ગૂગલ અને તેના વિડીયો પ્લેટફોર્મ યુટ્યુબ પર 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની જાહેરાત આપનારો દેશમાં સૌપ્રથમ રાજકીય પક્ષ બની ગયો છે। ભાજપે ડિજિટલ પ્રચાર પાછળ ખર્ચેલી 101 કરોડ રૂપિયાની રકમ કોંગ્રેસ, ડીએમકે અને પોલિટિકલ એડવાઇઝરી ફર્મ ઇન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટી આઈપેક 2018 પછી ખર્ચેલી રકમ સમક્ષ છે। ગૂગલે તેનો ગૂગલ એડ ટ્રાન્સપરન્સી રિપોર્ટ મે 2018 થી પ્રકાશિત કરવાનો શરૂ કર્યો છે। ગૂગલ પર 31મી 2018 થી 25 એપ્રિલ 2024 દરમિયાન આવેલી જાહેરાતમાં ભાજપનો હિસ્સો 26% રહેલો છે અને કુલ રકમ 390 કરોડ થાય છે। તો સર્ચિંગ જાયન્ટ પર આવતી આ એડ પોલિટિકલ કેટેગરીમાં આવે છે। અહીં મહત્વની વાત એ છે કે ગૂગલની રાજકીય જાહેરાતની વ્યાખ્યા વિસ્તૃત છે। તેમાં ન્યૂઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સરકારી પ્રસિદ્ધિ વિભાગો અને રાજકારણીઓ દર્શાવતી કમર્શિયલ એડની જાહેરાતો પણ રાજકીય એડમાં ગણવામાં આવે છે। આ સમયગાળા દરમિયાન ગૂગલ પર કુલ કન્ટેન્ટ આવ્યા કે જેમાંથી 73% એટલે કે વધારે કન્ટેન્ટ જે છે ભાજપના સામે આવ્યા છે। ભાજપે સૌથી વધુ એડ કર્ણાટકના રહેવાસીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપી છે। 10.8 કરોડ રૂપિયા હતા કે તેમાંથી ઉત્તર પ્રદેશ માટે 10.3 કરોડ અને રાજસ્થાન માટે 8.5 કરોડ અને દિલ્હી માટે 7.6 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત આપવામાં આવી છે। જો કે ગૂગલ પર પોલિટિકલ એડની વાત આવે તો બધાને આશ્ચર્ય વચ્ચે રાજ્ય તરીકે તમિલનાડુ ટોચ પર રહ્યું છે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે